नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण वृष राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन यही सूर्य पराग परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। शनि निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। शनि कुंभ राशि बाहरी मीन राशि को चलन करने जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सूर्य पराग ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि, यह पूर्वर जदि आपण मानकर भी वृष राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि सच्चा हृदय रे शनिदेव को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। जेतेबेले शनि मीन राशि को प्रवेश करिवे तो वृष राशि एकादश भाव रे शनि प्रवेश करिवे। तो शनि होचंती आपणकर भाग्य भावर अधिपति एवं कर्म भावर अधिपति। आपणकर नवम एवं दशम भावर अधिपति होई शनिदेव आपणकर कुंडलीर एकादश भाव रे विराजमान करिवे, अर्थात आपणकर लाभ स्थान रे विराजमान करिवे। तो आमर कुंडली रे भाग्य धन कर्म एवं स्वास्थ्य यही चारोटी जिनिस सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होइथाए। जेतेबेले व्यक्तिर एही चारोटी जाक जिनिस साथ देइथाए तो सही व्यक्ति विशेष को सफलतार शिखर रे पहुँचवाकू केही भी अटकाई पारिबे नहीं। एवं शनि हेउचंती आपणकर राशि पई जोग कारक ग्रह। जेतेबेले शनि आपणकर कारक ग्रह होई आपणकू ए सब प्रदान करबाकू जाउछंती तो निश्चिंत भाव रे एही 2.5 वर्ष आपणकू वरदान सदृश साब्यस्त हेबो। आपण मानक पई शुभप्रद रहिबो शनिंकर एही दृष्टि। तो शनिंकर तृतीय दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहिबो, जहा द्वारा कि आपणकर निष्पत्ति नबार क्षमता मंथर होइजिबो। मंथर हेले मध्य आपणकर निष्पत्ति ठीक नेबे। आपण जहाँ भी डिसीजन नेउचंती लेट हेले मध्य आपण सठिक निष्पत्ति नहीं पारिबे। समाज रे आपण को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। कारण कौनसी ग्रह निजर स्वराशि रे विराजमान थांती बा निजर स्वराशि उपरे दृष्टि गोचर करंती बा मित्र राशि रे दृष्टि पकांती तो निश्चिंत भाव रे आपण को शुभ फल प्राप्ति करिथांती। एकादश भावटी आमर लाभर भाव होइथाए, इच्छा पूर्तिर भाव होइथाए। ज्योतिष शास्त्र रे शनि देव को पापी ग्रह बोली कुहा जाई थाए। मात्र शनि एवं राहु जेतेबेले आमर तृतीय भाव षष्ठ भाव एवं एकादश भाव रे विराजमान थांती एही तीनोटी भाव को कुंडली रे त्रिक भाव बोली कुहा जाई थाए। शनि एवं राहु एही त्रिक भाव रे विराजमान होई अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती। तो यही 2.5 वर्ष पर्यंत निश्चिंत भाव रे आपनकू लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपनकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो, आपनकर इनकम रे वृद्धि घटिबो। एही 2.5 वर्ष पर्यंत आपनकू केबे भी धनर अभाव हेबो नाही। तो पूर्वरु आपण जो इच्छा रखिथिले आपनक पाखकू एते धन आसीबो, जदि आपण किछि किणाकिणी करबाकू मन बळाइथिले बा किछि निर्माण करिवार आपनक मन रे अभिलाष रहिथिला आपण निजर से इच्छा को मनोकामना को पूर्ण करि परिबे। आपण गाड़ी मोटर जमी गृह किंबा कोनोसी प्रॉपर्टी किनिबा पई मन रखिथिले तो आपण ए सब निश्चिंत भाव रे करि परिबे। मनुष्य पाखकू जेतेबेले अधिक धन आसी थाए तो ताहार मन रे अहंकार भाव जात होई थाए। तो आपण एही समय अहंकार ठारू जेते पारिबे दूरेई रुहंतु, आपणक पई सर्वोत्तम हेबो। कारण अहंकार ही विनाशर मूल कारण होई थाए। तो आपण जदि अहंकारर वशवर्ती हुअंती तो आपणकू विनाशरू केही रक्षा करि परिबे नाही। सेथिपई आपण जेते पारिबे नम्र
ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳଦାତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବହୁତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଶନି ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ଶନି 2.5 ହେଉ କିମ୍ବା ଶନି 7.5 ହେଉ, ସେହି ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଉଚିତ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ବା ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ଆପଣ ଯଦି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଯଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ କମଜୋର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଯାହା ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଗୁରୁ ତାକୁ ଶୁଭ ଫଳରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଭାବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ତ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାଶ ହେବ।
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାର ସମୟ ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅଧିକ ସଫଳତା ବା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଲୌହ ଜାତୀୟ ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିବେ। ତ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ସଫଳତା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ଅହଙ୍କାର ନ ଆସେ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏହି କଥାଟି ସାଧାରଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ମନକୁ ଆପେ ଆପେ ଅହଂ ଭାବ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଏହାଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସମୟ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଓସ୍ତସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଅବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଶନି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ କଦାପି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ବା ଶନିଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଦାପି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଶନିଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ସର୍ବଦା ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଦାପି ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 51 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।